قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی۔ اور اس کو اعظم آیت اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتار لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے دکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کی جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھائی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ کہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت۔ اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں گا۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 9 جملے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔
चौथा, ये अभी अल्लाह के दलीलें दे रहा है कि मैं एक अकेला अल्लाह क्यों हूँ, कि मैं हमेशा जिंदा हूँ, हमेशा कायम, कोई और है, मुझे ना नींद आती ना ऊँग आती, कोई और है, ज़मीन आसमान में मेरी चलती है, कोई और है, सूरज को हम निकालते हैं, ये चांद को हम घटाते और बढ़ाते हैं। मन दल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसी में ताकत है कि उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर कोई बोल सके। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, आगे भी जानता है पीछे भी जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, उसके इल्म में से उतना ही मिलता है जितना अल्लाह देता है, बाकी इंसान जाहिल रहता है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसको ज़मीन आसमान का निज़ाम चलाना थकाता नहीं। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो बुलंदियों वाला है, वो अज़मतों वाला है। ये 9 दलीलें अल्लाह ने दी हैं कि मैं एक अकेला अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब इसमें अल्लाह कितनी दफ़ा आया है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये हु ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती, अल्लाह की तरफ इशारा करते, वो, तो ये 2 हो गया। अल हई अल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है, ये 4 दफ़ा। हई के अंदर ज़मीर है, वो 5 दफ़ा। अल क़य्यूम के अंदर ज़मीर है, वो 6 दफ़ा हो गया। ला ताख़ुज़ुहु, यहाँ हु ज़मीर है अल्लाह की तरफ, ये 6 हो गया। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू में सब कुछ उसका, ये 7 हो गया। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, या हु फिर 8, इल्ला बिइज़्निही, ये ही 9। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही 10, इल्ला बिमा शाअ, शाअ के अंदर ज़मीर है 11। वसिअ कुर्सियुहु, फिर ये हु 12, अस्समावाति वल अर्द। वला यऊदुहु, ये हु फिर ज़मीर है 13। हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है, ये 13। वहुवा अल अली, वहुवा ये हो गया 14, और अल अलीश 15, अल अज़ीम 16, और इनके अंदर एक बीच में से छूट गया, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है। 17 दफ़ा अल्लाह का नाम इसमें घूमता है, 17 दफ़ा। फिर इस आयत में जो रात को रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, तो उसके और जन्नत में सिर्फ मौत का होता है फासला, कि इधर वो मरता है, इधर उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। और रात को जब आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते हैं तो शैतान करीब नहीं आता। तो अब अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, इसका और वहुवल अलीयुल अज़ीम, ये आखिरी जुमला है, इन दोनों का आपस में जोड़ है। वो हय्युन क़य्यूम भी है, अलीयुन अज़ीम भी है, बुलंद बाला तर, अज़मत वाला, क्योंकि वो हय्युन क़य्यूम है। वो हय्युन क़य्यूम है क्योंकि वो बुलंद बाला तर और अज़मत वाला है। ये पहला जुमला और आखिरी जुमला आपस में जुड़ते हैं। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उससे नींद आती है ना उससे ऊँघ आती है, ये जुमला। और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसे ज़मीन आसमान की हिफाजत करना थकाता नहीं। यऊद होता है वाद, एक आदमी ज़्यादा बोझ उठा ले ना ज़्यादा, तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती, वो करके चलता है। आप लोग तो बोझ उठाते रहते हो ट्रेनिंग में, तो जब वो बोझ उठाते हैं तो हाय हाय निकलती है, इसको अरबी में वाद कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे रब की तो वो आवाज़ भी नहीं निकलती कि थक गया हूँ, हाय हाय थक गया हूँ। तो ये जुमला वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये आपस में इनका बहुत खूबसूरत जोड़ है। उधर भी उसकी शहनशाही, क़ुव्वत और ताकत का बयान है कि नींद ही नहीं आती, ऊँघ। जन्नत में भी अल्लाह ऐसा कर देगा अपने बंदों को, नींद नहीं आएगी, ऊँघ भी नहीं आएगी, आँख भी बंद नहीं होगी। आदमी आँख बंद करता है थक के, तो उसमें थकावट है ही नहीं जन्नत में। तो लिहाजा, और अल्लाह ताला हर पल में ऐसी चीज़ें सामने, अल्लाह के पास तो कमी नहीं किसी चीज़, जितनी जन्नत बनाई है उससे खरबों गुना और बना सकता है। तो ज़िंदगी ना ख़त्म होगी और अल्लाह की तरफ से मज़े कराने की भी ना ख़त्म होगी, कोई ख़त्म कोई नहीं, दोनों तरफ। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन आसमान का मालिक अल्लाह है, ये तीसरा जुमला है। और इधर है वस्या कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ने ज़मीन आसमान का घेरा किया हुआ है। तो ये दोनों जुमले आपस में जुड़ते हैं। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही और वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, ये दोनों जुमले आपस में जुड़ते हैं। कौन है उसकी बारगाह में उसकी इजाज़त के बगैर बोल सके? कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर इल्म हासिल कर सके? तो पहला
9वें के साथ जुड़ता है, दूसरा जुमला 8वें के साथ जुड़ता है, तीसरा जुमला 7वें के साथ जुड़ता है और चौथा जुमला 6ठे के साथ जुड़ता है। तो 6 7 8 9 और 1 2 3 4, इन दोनों में जोड़ किसने बिठाया? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं ना, तो बोलते हुए तो इसकी तमीज नहीं की जा सकती, लिखते हुए होता है कि मैं लिख रहा हूं तो मैं सोचूं इस जुमले को इससे कैसे जोड़ूं। तो लिखने में ऐसी कई किताबों में तहरीरें हैं, लेकिन अल्लाह के नबी बोल रहे हैं और उस बोल में ये ऐसा जोड़ पैदा हो रहा है कि पहला और 9वां जुमला जोड़ रहे हैं, दूसरा और 8वां जोड़ रहे हैं, तीसरा और 7वां जोड़ रहे हैं, चौथा और छठा जोड़ रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? तो उसका बीच वाला जुमला जो ना, 4 इधर 4 इधर, ये बीच में जो जुमला है वो बता रहा है कि ये किसने किया है। या अलम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, ये उस रब ने किया है जिसका इल्म अव्वलीन पर आगे भी है पीछे भी है। तो उसके लिए ऊपर वाले को नीचे से जोड़ना, नीचे वाले को ऊपर से जोड़ना, ये कोई मसला ही नहीं है।